सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम श्री गुरु गोबिंद सिंह तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन बंदो बार बार जगत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए। दोहरा जो अब लरे मरे सहकामी सो तूरन होए। स्वर्ग परगामी तैके सुख भोगे चित चाहे आद अवसरा चेतक है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां विचारां सरवण कर रहे हाँ। जिस वेले पहाड़ियां ने औरंगे दे नाल सलाह मशवरा करके श्री आनंदपुर साहिब नूं घेरा पाउण दी सलाह कीती आ। इधर गुरु कीआं फौजां भी तैयार पर तैयार है। सतगुरां ने ਸਿੰਘਾਂ नूं हुक्म दिते कि अगे होके लड़ना है तो चंगी तरह इन्हां दी आओ भगत करनी है शस्त्रां दी मठियाई दे नाल। गोलियां दे कल दस रहे सी गोलियां दे शक्कर पारे चक्करां जिड्डे जिड्डे जलेबां जिड्डे जिड्डे चक्कर और लड्डूआं जिड्डे जिड्डे गोले तोपां दे नाल इलां वल छड्डने आ। ते जिहड़ा सहकामी कोई भावना रख के जंग दे विच शहीद होवेगा ओहदी ओह भावना पूरी होवेगी। उहनूं असीं सारे सुख देवांगे और फिर मात लोक दे विच राजियां दे घर पैदा करके ओहदियां इच्छा पूरीआं करांगे। जिहड़ा निष्कामता नाल लड़ेगा वो परमेश्वर विच मिल जावेगा। आवागौण दा चक्कर कट्टिया जावेगा। और ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ इउं सतगुर तैयार करदे है ते दूजे पासे पहाड़िए अपने घरां विच तैयार हो रहे हैं। आओ इस कथा नूं अगे आरंभ करके सरवण करिए। उस तो पहलां अपणियां अते दासां दीयां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह दा नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा जो अब लरे मरे सहकामी सो तूरन होए सुरपुरगामी। भाव के जदों मनुख की मौत हुंदी है जिहो जिहा फुरना लैके वो शरीर त्यागदा है उहो जिहा परमेश्वर उहदा इंतजाम करदा है। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे जिउंदियां होइयां भी ते मरन वेले भी। पातशाह कह रहे हैं ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘੋ अगे होके लड़ना है मौत तो नहीं डरना गा। मरण तो बाद भी तुसी मरदे नहीं। सतगुरां ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹ भी ज्ञान कराया कि जीव ਜਿਹੜਾ मरण तो बाद भी मरदा नहीं शरीर त्यागदा है। जे तुसी कोई इच्छा भावना लैके जंग करोगे और जंग दे विच शहीद हो जाओगे तो तुहानूं स्वर्गां दे सुख भाव तुहाडीआं इच्छा पूरीआं होणगीआं और फिर तुहानूं मैं अगला जन्म फिर मनुखां दा दे करके
ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਰਾਜ ਭੋਗ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। तैके सुख भोगे चित चाहे आद अवसरा चेतक अहै। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਭਾਵ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮਹਾਂ ਸਿਆਂ ਬੋਲ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਬਿਦਾਵਾ ਪਾੜ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਚਰਨੀ ਲਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ, ਬੇਦਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਬਿਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜੋ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਿਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਖੀਸੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੋਣਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਉਹ ਦਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋ ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਆਂਗਾ। उन अवनी पर है वह राजे सब सुख भोगे वधे समाजे। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਔਰ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਗਏ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ मेरी सिक्की गौर कमाए मिले आन मुझ आनंद पाए। ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। जो निष्कामी जंग मचारा मारे मारे गए हथियारा। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਿਹਕਾਮੀ ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਮਰਨਗੇ ਮਾਰਨਗੇ। सोमम संग सदा ही रहे पद जोगन जो दुर्लभ है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਸੁੰਦਰ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਮਨਮੋਹਕ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਔਰ ਉਹ ਦੁਰਲਭ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। आगे लाखों छतरी बहे रण में मरे सुर्ग सब गए। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੰਗ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ
ਜੋਧੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। सभी नहीं है जग में कथा जो देखो सुख प्राप्त जथा। ਔਰ ਕਥਾ ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ। उनमें तुम्हारे संग सहाई लोक परलोक बिखे जह जाई। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆ ਚੰਗੇ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ ਹੈ। इतिहास उपदेशित स्वामी भयो खालसा संगर कामी। ਇਉਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀਪ ਮਾਲਕ ਆਇਓ ਮੇਲਾ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਗਿਤ ਭਈ ਸਕੀਲਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪੱਕੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ 2.5 ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 14 ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਧਾਏ ਵਸਤ ਅਕੋਰ ਦਰਬ ਗਨ ਲਿਆਏ। 14 ਤੇ 4 ਛਪੇਰਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਆਦਿ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਕੇ 14 ਡੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੀ ਪੀਰ ਕਨੇਰੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੰਬੂ, ਮਤਲਬ ਡੱਡਾ ਡੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜਹ ਡੇਰਾ ਤਹ ਜਾਣ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਵੈਸੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੇਰਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਪਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਡੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। 4 ਛਪੇਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਆ, ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਤੁੰਗ ਦਮ ਦਮੇ ਪਰ ਗੁਰ ਤੇਰੇ ਆਏ ਸਰਬ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ, ਦਮਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ ਥਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਾੜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਉਸ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਛਪੇਰੇ ਥਾਂ ਨੀਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਟੀਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਮਾਣ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਾਣ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਉੱਧਰ ਵੀ ਨਿਮਾਣ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਾਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ 2 ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਉੱਚੇ ਦਮਦਮੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਚਾਮਰ ਚਾਰ ਚਲਾ ਚਲ ਹੋਵਤ ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਰ ਤੋ ਸਭ ਜੋਵਤ। ਹਾਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਝੁੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਪਰ ਕੁੰਡਲ ਡੋਲ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਗ ਜੁਗ ਉਪਮ ਅਤੋਲ। ਮੁੱਖ ਮੰਡਲ ਉੱਪਰ ਨੂਰੀ ਝਲਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਗ ਜੁਗ ਉਪਮ ਅਤੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੰਗਤ ਕੋ ਹਿਰਤ, ਬੈਠ ਕਰੀ ਸਬਨ ਦਿਸ਼ ਪ੍ਰੀਰਤ। ਔਰ ਉਸ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਤ ਖਰਵਰ ਦਾਸ ਅਗਾਰੀ, ਕੋ ਛਪ ਕਰਤ ਅਕੋਰ ਸੰਭਾਰੀ। ਔਰ ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈਣ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਦੋ ਅਰਦਾਸੀਏ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਓ। ਤਾਂ ਅਰਦਾਸੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਦੋਨੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਹਨ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ, ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਧਰੇ ਨਿਜ ਪਾਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਸੁਰ ਹੈ, ਮਿਲੇ ਚਾਕਰੀ ਜੀ ਤਨ ਰਹਿ। ਭਾਵ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਲਾ, ਤਲਵਾਰ, ਬਰਸ਼ਾ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜੈਸੇ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਰਣ ਤੁਰ ਕਰ ਸਨ ਪਰੇ ਹਮਾਰਾ, ਜੋਤਾ ਰਹੇ ਲੈ ਹਥਿਆਰਾ। ਸਾਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੁਨ ਕਰ ਜਿਨ ਰਹਿ ਕੋ ਚਿਤ ਧਰੇ, ਤਿਨ ਕੋ ਚਿਹਰੇ ਲੇਖਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਇਹ ਮੁਨੀਮ ਬਣਾਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਿਖੋ। ਚਿਹਰੇ ਮਤਲਬ ਐਡਰੈਸ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਕੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਆਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਿਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀਮ ਹਨ, ਮੁਨਸ਼ੀ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਜਿਨਕੇ ਡਿਗ ਅਯੁੱਧ ਤਬ ਨਾਹੀ, ਬਖਸ਼ੇ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਕਰਤਾਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਹੁਲੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਮੁਨੀਮ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਜੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੀਰ ਤੀਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਸਾਲੇ, ਮਾਝੇ ਆਦ ਸਿੰਘ ਜਹ ਜਾਲੇ। ਤੀਰ ਤੀਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ, ਭਾਵ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਜਾਂ ਮਾਝੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਕੋ ਸਭ ਪਰ ਕੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਆਏ ਮੇਲ ਗਨ ਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੌਜ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਕਈ ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਆਏ ਮੇਲ ਗਨ ਭਇਓ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਦਾ। ਰਹੇ ਹਜੂਰ ਵਿਖੇ ਬਹੁ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਹਿਤ ਸ਼ਤਰੂ ਮ੍ਰਿਗ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਭੇਟਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਘੋੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘੋੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿੰਘ
ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਅਪਰ ਲਿਏ ਸਿਰੁ ਪਾਏ, ਗਮਨੇ ਘਰ ਰਚਾਈ ਗੁਰ ਪਾਏ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰੀਆ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਵੀਰ ਵਿਸਾਲੇ, ਭਈ ਤੀਰ ਜਿਤ ਕਿਤ ਤਿਥ ਚਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਮਾਈਆਂ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਫੌਜਾਂ ਦਾ। ਕਾ ਅਨਕ ਕਰੇ ਸੁਨਿਆਰੇ, ਬ੍ਰਿੰਦ ਬਰੂਦ ਹੋਤ ਹੈ ਤਿਆਰੇ। ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਗੋਲੀਆਂ ਘੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਵੀ ਧਾਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ, ਲੋਹਾਰ ਸੁਨਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਰੂਦ ਸਿੱਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਰੂਦ, ਸਿੱਕੇ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੰਦੂਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਪੀਸ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਆ, ਬੁਲਬੁਲੇ ਭੰਨਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਪੀਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਵੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਵੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਇਸ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੋਲਾ ਫੁੱਟਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖਿੰਡ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹਾਰਾਂ ਸੁਨਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਢਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਮਰ ਸੀਲੀ ਸਾਗ ਕਰਨ ਤੇ, ਬਨ ਬਣਾਏ ਬਣਾਏ ਤਰਨ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਰਸ਼ੇ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਾਨੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਠਿਆਈ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਰੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਖ ਕਠੋਰ ਸਮੂਹ ਤਮਾਚੇ, ਦੇ ਦੇ ਬਖਸ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਾਚੇ। ਔਰ ਕਠੋਰ ਸਖਤ ਧਨੁਖ ਸਮੂਹ ਤਮਾਚੇ, ਤਮਾਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਬਣਾ ਵੀ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਭੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਤਿਆਰੀ ਸੰਕਰ ਕੀਰੀ, ਕਲ ਕੀ ਤਰਮ ਕਰਤ ਕਨੇਰੀ। ਇਹੋ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਾਕਰ ਅਪਰ ਹਿੰਦੂ ਕੈ ਤੁਰਕਾ, ਆਵਤ ਰਹਿਤ ਸੁਣਤ ਜਸ ਗੁਰ ਕਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਕਈ ਤੁਰਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਰਕ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਾੜੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖੋ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ, ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਇਹ, ਕਿ ਕੋਹਣੀ ਤੱਕ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਤਿਲ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਜਾਣ ਓਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦਿਵਾਏ ਸੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਵੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਰਾਖੇ ਤਿਸੇ ਲਿਖੇ ਦਰਮਾਹਾ, ਐਂਬੋ ਪੀਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਾਹਾ। ਦਰਮਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਮਨੀਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਸੈਲੰਦਰ ਕੋਪ ਕਿਰਪਤ ਲੈ ਹਕਾਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਿੰਦਰ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਪੂਰਬ ਆਏ ਹਡੂਰੀਆ ਨਿਜ ਸੈਨਾ ਕਰ ਤਿਆਰ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸ਼ਸਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਅ ਵੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਬਾਹਲਾ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ। ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਗੁਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਗ ਤੇ ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਗ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਚੌਪਈ ਚੜਿਓ ਕਮੰਡ ਚੰਦ ਤਹਿ ਆਇਓ, ਸੋ ਅਨਕੀਨੀ ਆਪਣੀ ਲਿਆਇਓ। ਤੋ ਹੰਡੂਰੀਆ, ਪਹਿਲਾ ਹੰਡੂਰੀਆ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਘਮੰਡ ਚੰਦ ਇਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਣੀ ਕਣੀ ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫੌਜ ਸੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਬਾਲੀ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਗੜੀਏ ਮਿਲ ਸਮਦਾਏ। ਔਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਸਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਿਲੇਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਭ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕੱਲੂ ਅਰ ਕੈਂਠਰ ਕੁਬਰਾਏ, ਮੰਡਸਪਤੀ ਸੈਨ ਚੜ ਆਏ। ਕੁੱਲੂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਕੈਂਠਲ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਡਸਪਤੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੀ ਨੱਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਤੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਨੂਰਪੁਰੀਏ ਤੇ ਆਏ, ਨਗਰ ਹਰੀਪੁਰ ਚਮਮ ਬਣਾਏ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਅਣੀ ਕਣੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੱਲ। ਚੰਬਿਆਲ ਗਨ ਆਏ ਮਦੋਣੀ, ਸ਼ਾਹਣੀ ਤੇ ਚੌਪ ਸੋਦੋਣੀ। ਚੰਬੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਦੂਣੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਗਰ ਮਜਾਰੇ, ਚੜਤਾਈ ਸੈਨਾ ਬਲ ਭਾਰੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 22 ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜੇ। ਔਰਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਸੋ ਭਟ ਪਟੰਤ, ਵਿਚੜ ਵਾਲੀਏ ਚੜੇ ਤੁਰੰਤ। ਰਾਮਪੁਰ ਬਿਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਵਿਜੜ ਵਾਲੀਆ, ਵਿਜੜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਜੜ ਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਤ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਚੰਦੇ ਸੁਰਿਆਰੇ ਕਨੇ ਦੜੋਲ, ਮਿਲ ਗਟ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਬੰਦ ਟੋਲ। ਚੰਦੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੜੌਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟੋਲੀਆਂ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਾੜੀਏ। ਗੁਜਰ ਰੰਗੜ ਪ੍ਰਿੰਜ ਗਵਾਰ, ਮਿਲੀ ਚਮਰ ਪਰਜਾ ਪਹਾੜ। ਗੁਜਰ ਰੰਗੜ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੋ। ਇਹ ਗਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਸਿੱਖੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਪਹਾੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਲੀ ਚਮੋ ਅਰ ਪਰਜਾ ਪਹਾੜ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਫੌਜ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਲਗ ਤੇਰੀ ਡਾਰੇ, ਗਨ ਸੂਰ ਪੈਦਲ ਬਿਸਤਾਰੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਉਤ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਚੜਿਓ, ਲਰਪੇ ਉਤ ਸਾਜੇ ਵਧਿਓ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਫੌਜਾਂ
ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਪੁੰਜ ਬਜਤ ਜਿਸ ਮਹੀਆ ਪਰਨ ਪਰਨ ਕੀ ਪੁੰਜ ਕਰ ਗਈਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੁੰਦਵੀ ਨਗਾਰੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਜਲ ਕਰਤ ਮਗੋ ਲੰਗਤ ਤਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਰੰਗ ਮੇ ਸਭ ਦਲ ਆਏ। ਇਧਰ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੰਦਪੁਰੀਏ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵਜੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਕਰਿਓ ਹੇਤ ਬਿਸਰਾਮੋ ਤਾਂ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਕੇ ਧਾਮੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਸਿਓ ਮਿਲਿਓ ਸੇਵ ਠਹਿਰਾਈ ਆਪ ਚੜਨਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਫੌਜ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿੰਦ ਬਰੂਦ ਸੋ ਕੁਲ ਕਾ ਦੀਨਾ ਤੋਪ ਜਬੂਰਨ ਤਿਆਰੀ ਕੀਨਾ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰੂਦ ਸਿੱਕਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੋਪਾਂ ਜੰਬੂਰਾਂ ਭਾਵ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਤੋਪਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਬੂਰ ਛੋਟੀਆਂ ਔਰ ਤੋਪਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਫੌਜ ਤੋਰੀ ਆ। ਕਨੀ ਤੁਰੰਗਨ ਚਮਮ ਕਰਾਲਾ ਪੈਦਲ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਿਆਰ ਤਤਕਾਲਾ। ਘਣੀ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਪੈਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਸਮਾਜ ਕਰਿਓ ਬੜ ਭਾਰੀ ਮਿਲਿਓ ਤਮਾਮ ਜੋ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰੀ। ਇਉਂ ਜੰਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਲਸ਼ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੋਤ ਪਰਾਤ ਕੇ ਬਜੇ ਨਗਾਰੇ ਸੁਨਤ ਰੰਗ ਪਰ ਜੀਨਨ ਡਾਰੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਜੀਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੜਕੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ। ਇਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੜਕੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੀ ਸੁਨ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਪਰਤ ਕਾ ਸਕਲ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ। ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਜੀਦਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਨ ਕੀ ਰਾਜਾ ਦੰਡੋ ਦੁਸ਼ਟ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜਾ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ। ਚੰਦ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਲੋਰੀ ਫਿਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਤੇ ਇਛ ਪੂਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਆ ਪਹਾੜੀਆ ਰਾਜਾ ਇਹ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਗਮਣਿਓ ਸ਼ਾਹੂ ਸਮੀਪ ਲੀਏ ਲੜਨ ਕੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਹੀਪ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਗੋਲ ਕੁੰਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹਨੇ ਪਠਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਰੰਗ ਰਿਸਿਓ ਪਠਿਓ ਬੜ ਲਸ਼ਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤਾਏ ਚਿਤ ਰਿਸਤਰ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਸ਼ਕਰ, ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਬ ਸਰਹੰਦ ਮੇ ਕਾਲਿਓ ਡੇਰਾ ਇਤ ਤੇ ਲੀਨ ਬਟੋਰ ਬਡੇਰਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਵਜੀਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਬਟੋਰੀ ਭਾਵ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੋਪਰਹਿ ਕਲੇ ਪੁੰਜ ਤਮਾਕੇ ਚਲਤ ਜਮੂਰੇ ਧਰਾ ਧਮਾਕੇ। ਤੋਪਾਂ ਜੰਬੂਰੇ ਪਿਸਤੌਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਧਮਾਕੇ ਭਾਵ ਬੰਬ ਗੋਲੇ ਆਦਿ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੱਬਦੇ ਹੋਏ। ਭਾਵ ਇੱਦਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਕਰ ਤਿਆਰੀ ਰਾਵਰ ਸੰਗ ਜੰਗ ਚੈ ਭਾਰੀ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਆਪ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸਮਝੋ ਨਿਜ ਪਾਸ ਆਪ ਪੇ ਕਰ ਲਿਓ ਲਰਨ ਪ੍ਰਯਾਸ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਓ।
ਇਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸਮਝੋ, ਸਰਹੰਦੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਆ। तुर्काने को सब जोर लखो प्रभु आवो तुम और। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਆ। याद कलिक संगत अर्जी करी पठावना डिग सतगुर जी। ਇਉਂ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। सारे दीवान बड़ी सुन करके तुर्क सैन उमटी इत चरके। ਔਰ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਚਿੱਠੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। कल की तर क्रोध विशाले सब में कई गिरा इस डाले। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਜਾਣ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਚਿੱਠੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। मैं तुर्का ना सकल खपावो राज तेज जग बिखे उठावो। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇਤਰ ਲਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ ਇਸ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਰਕਾਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। कर कर पूरी मारन करो ओज विशाल सर्ब पर हरो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਣਹੱਕਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਕਰ ਮਾਰੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਹਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਿਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਸਮਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। तो खालसा शस्त्र गह गह हिंदू तुर्क अपन रिप लै। ਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਿੰਘੋ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਕ ਲਓ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਆਪਨ ਰਿਪ ਲਹਿ ਲਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। करत होते प्रवेश विदबाती इतने में आयो कर पाती। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ। रापुर की संगत कर जोरे अब बंधन कर चरण न हो रे। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਉਧਰੋਂ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। लिखी बत का पठ अहवाल जान लीजिए आप कृपाल। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆ ਚਿੱਠੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ। लेकर हाथ ग्रंथि बाची प्रथमे खुशी गुरु ते जाची। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੈ ਔਰ ਖੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਥਮੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਚੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਲਿਖ ਤੋਂ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਮਸਕਾਰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। नवपुर को सूबा बल भारी जबरदस्त खां की नस त्यारी। ਆ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬਾਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖਾਂ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਨਾਲ निकट दूर की चमक बटोरी आयो चाहते आपकी ओरी। ਨੇੜਿਓਂ ਦੂਰੋਂ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। छोटी बड़ी तोप संग लीना कूच आज पुरते कर दीना। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। सुनी सभा में हरखी सिंह मृगन आमदन तेजिम सिंह। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਡ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਹੀ ਐਸਾ ਭਰਿਆ। ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹਿ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਰੋ ਨਾ ਡਰੋ ਅਰਸੋਂ ਜਬ ਜਾਏ ਲਰੋ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰੀ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ ਔਰ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਕੋ। ਇਹੋ ਲਾਲ ਚਾਹੋ ਗੁਣ ਤੋ ਉਚਰੋ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲਾਲ ਚਾਹੋ ਗੁਣ ਤੋ ਉਚਰੋ ਜਬ ਆਪ ਕੀ ਔਧ। ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤ ਹੀ ਰਣ ਮੈਂ ਤਬ ਜੂਝ ਮਰੋ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਂ, ਨਾ ਟਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਡਰਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ, ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਸੋ ਪਟਨ ਸਮਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਛਿੱਕਾ ਬਰੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਭੱਥਾ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਮਾਨ ਲਓ ਔਰ ਗਾਤਰੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਸ਼ਾ ਵੀ ਫੜੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, 40-40 50-50 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੇ ਬਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਵੀਰ ਰਸ ਸਭ ਕੇ ਜਾਗਾ, ਕਹੇ ਪਰਸ ਪਰ ਹਮ ਬੜ ਭਾਗਾ। ਔਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਜਾਗ ਪਿਆ ਲੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਾਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਵੀ ਬੁੜਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਓ ਛੇਤੀ। ਜੀਤੇ ਸ਼ਤਰਨ ਸੁਖ ਜਸ ਪਾਵੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਹਮ ਪਾਵੈ। ਔਰ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਚੱਡੇ ਗਾਟੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨੇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰ ਹਿਤ ਅਬ ਤਜੇ ਸਰੀਰਾ, ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਧਰੇ ਰਣਬੀਰ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਅੱਜ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਠਹਿਰੇ ਆ ਕਈ ਦਿਨ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਫੜਾਈ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਘਰੇ ਆਉਣ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਛਕਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਭਾਗ। ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ ਪਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਊਗਾ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਤੇਰੇ ਵੱਟੇ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇਊਗਾ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਊਗਾ, ਉਹ ਤੈਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾਊਗਾ ਚੱਕੀ 'ਤੇ, ਜੇ ਤੇਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਊਗਾ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇਦੋਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ ਅਕਸਰ। ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਲਾਲਾ ਗੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਉ ਸੁਭਾਗਾ, ਗੁਰ ਕੀ ਬਚਨੀ ਹਾਟ ਬਿਕਾਨਾ, ਜਿਤ ਲਾਇਆ ਤਿਤ ਲਾਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਕਿਆ ਚਤਰਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਪਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਹੁਣੇ ਕਿਤੇ ਮੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਖਾਹੇ ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ। ਉਹ ਮਾਲਕਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੇਠ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ। ਪੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਆਣੀ ਮੀਰਾ, ਖਾਹੇ ਤਾਂ ਪੀਸਣ ਜਾਓ। ਜੇ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਆਟਾ ਪੀ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪੀਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਪਤ ਰਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਸਤਸੰਗੀ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਮੁੜਿਆ, ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆਪਣੇ। ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਮੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੱਚੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਾਏ, ਤੇਰੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਕੋ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਅੱਜ ਜੋ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤਪੋ ਰਾਜ, ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਾਂਗੂ ਝੁਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਝੁਕਦੀ ਆ। ਦਰਖਤ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟਾਹਣੀ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਦਵੀਆਂ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਡਾਂਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਖੜਕਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀਏ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਕਾਲ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਢਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਾਲ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਓ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨੇ, ਕੀਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸਰੀ ਬਾਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਕੇਸਰੀ ਬਾਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੋਂ ਕੇਸਰੀ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਾਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆ, ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਸਰੀ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਰਮਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਲ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਕੇਸਰੀ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਬਈ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਤੇ ਕੱਲ ਕੀ। ਬਈ ਆਹ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੱਖਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੱਸ ਵੀ ਪਵੇ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖਿਆ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ। ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮੁਸ਼ਕਰਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਰਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖਿਆ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁੱਖ ਬਿਦਾਰੋ। ਅਤੇ ਜੇ ਪੁੱਠੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਪੱਠੀ, ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਲ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਾਈ ਆ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਨੇ ਸੁਣੇ ਸੀ ਬਚਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ।
ਤੇ ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਭਾਗ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਸਾਧੂ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਵੱਢ ਕੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਆ ਗਿਫਟ ਆ, ਲੈ ਲਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਚੱਕਿਆ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰੋਜ਼ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੋ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਨੂੰ ਭੀਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਨਹੋ ਤਿਲੌਨਾ ਅਰਨ ਸਰੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਿਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੇ ਈਸਰ ਆ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੋ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਵਾਰ ਦੇਣੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਲੋਕ ਤਿਲ ਵਾਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ ਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਨੀਗਾ। ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵਾਰੇ ਆ। ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਾਰੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੂਝਣ ਜੰਗ ਧਰੇ ਤਨ ਚੀਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਜੀ। 4 ਦਿਵਸ ਕਿਆ ਜਗ ਮੇਂ ਜੀਵਨਾ, ਕਿਉ ਨਾ ਲੈ ਪਦ ਅਣਦ ਥੀਵਨਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਲੋ 2 ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਿਉਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਮਰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਘਰੇ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਡਿਆਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਕੇ ਰਾਜੇ, ਬਾਚਤ ਸੁਰਗ ਲਰੇ ਕੁਲ ਲਾਜੇ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਂਡਵ ਵਰਗੇ ਲੜੇ ਸੀ। ਨਿਰਸੰਸੇ ਸਰਲੋਕ ਸਿਧਾਰੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਸੰਸੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਰਲੋਕ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਏ। ਕਹਾਂ ਜਗਤ ਸੁਖ ਦਵੈ ਦਿਨ ਕੇਰਾ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਮਰਨਾ ਅੰਤ ਕੀ ਬੇਰਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰ ਕਰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਤਿਆਗਨਾ, ਅਯੁੱਧ ਧਾਰੀ ਤੈ ਬੜ ਭਾਗਨਾ। ਕਿਆ ਯਾਰ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਘਰੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੋਕੇ ਕੰਠ ਕਫ ਦੇ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਜੇ ਮੂਤਰ ਮਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾਵੈ। ਕਿਆ ਮੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਵਿੱਚੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੋਈ ਸੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਗਲਾ ਭਰੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਪਾਣੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਮੋਹੇ ਮਰਨੇ ਕਾ ਚਾਉ ਹੈ, ਮਰੋ ਤਾਂ ਹਰ ਕੈ ਦੁਆਰ, ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ, ਆ ਕੌਣ ਪਿਆ? ਮਤ ਹਰ ਪੁੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪੜਾ ਹਮਾਰੇ ਬਾਹਰ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ 'ਚ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ ਬਈ? ਐ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੰਘੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਯਾਦ ਬਿਬਦ ਬਿਦ ਤਨ ਉਪਜਾਏ, ਬਰਖਨ ਮਾਸਨ ਦਿਨ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਕਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੂਟੇ ਪ੍ਰਾਨ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਬਨੇ ਦੇਹ ਕੀ ਹਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮਸਾਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਏਦੂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਹਾਨੀ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ। ਯਾਤੇ ਜੰਗ ਬੀਰਤਾ ਕਰਕੇ, ਦੇਛ ਨਿਕਮੈ ਪ੍ਰਾਨ ਨਿਕਰਕੇ। ਆਓ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂਗੇ, 10 ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ। ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਮਰਨਾ, ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਕੇ ਕਿਆ ਮਰਨਾ, ਘਰੇ ਮੰਜੇ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਮਰਨਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਰਾਂਗੇ ਔਰ 10 ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਨਾਲੇ ਅਟਲ ਆਨੰਦ ਬਿਲੰਦੇ ਪਾਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਸਮਾਏ। ਔਰ ਅਟਲ ਇਹ ਗੱਲ ਟਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਅਟਲ ਆਨੰਦ ਬੁਲੰਦੇ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੁਕਤ ਲੈ ਜੋ ਦਾਨਿਸ਼ ਕਾਮੀ ਬਾਚਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਹਿ ਕਾਮੀ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੋ ਸਦਾ ਵਰਤ ਗੁਰ ਲਾਇਓ ਲੜੇ ਜੰਗ ਤਿਨ ਨਿਸ਼ਚੇ ਪਾਇਓ। ਇੱਕ ਸਦਾ ਵਰਤ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਵਰਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸਦਾ ਵਰਤ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੜੇ ਜੰਗ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਪਾਇਓ। ਸਦਾ ਵਰਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਲ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਉਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੜੇ ਭਾਗ ਤੇ ਨਰਤਨ ਹੋਵਾ ਤਿਨ ਤੇ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰ ਜੋਵਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ। ਮੋਨੇ ਅਧਿਕਾਏ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੀਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਂ ਨਿਜ ਮਨ ਪੀਨਾ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਏਕਮਿਕਤਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਸਪਦ ਪਾਏ ਕੋਈ ਨਾ ਦਹਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਫਲ ਗੁਰ ਡਿਗ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਸਿੰਘੋ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਗਵਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਮਸਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। 10 ਦਿਨ ਪਰ ਜੀਏ ਕਿਆ ਹੋਏ ਐਸੋ ਲਾਭ ਤਜੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੇ ਡਰਦੇ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਵੀ ਜਾਈਏ 10 ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਿਉਣਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਆਹ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਆਹ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਸ ਕੇ ਮਾਹੇ ਕਹੇ ਖਾਲਸਾ ਸੁਨੇ ਓ ਮਾਹੇ। ਇਉਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਜੰਗ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਚਾਹ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋਈ ਜੋ ਚੜੇ ਤਰੰਗ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਖੈਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश। हे पूरन हे सर्व मैं पंचन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हो बनहार। हे संत है कै सदा संग तारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान ये बरोए। आए प्रभ शरणागति नित दयाल। एक अखर हर मन बसत बहुत निहाल। एक ओंकार सतगुरु साध सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ